तू मुझे नवाजे, तेरा कर्म है वरना तेरी रहमतों का बदला मेरी बंदगी नहीं। काशी टीवी देखने वाले सारे ही दर्शकों ਨੂੰ मेरे बलबीर कौर वालों सत श्री अकाल, सलाम, नमस्ते एंड जय गुरुदेव। आज के हेल्थ टॉक शो विच असी गलबात करांगे योगा के बारे। योगा की जो कि साडी फिजिकल एक्सरसाइज लिए बहुत जरूरी है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ मेरा साथ देंगे जसविंदर ते नाल नाल सानू रूबरू करांगे कि योगा एज ए फिजिकल एक्सरसाइज साडी किस तरह मदद कर सकता है साडी डेली रूटीन दे विच भी, ते जेकर असी इंप्रूवमेंट अपनी करनी है हेल्थ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ योगा का की योगदान हैगा। फ्रॉम सेंचुरीज वी आर हेयरिंग अबाउट योगा। सो जसविंदर दे राही आज जानकारी जाणांगे असी योगा दे बारे। सो जसविंदर जी, तुहाडा स्वागत है काशी टीवी ते जानदे आ तुहाडे कोलों अज योगा दे बारे। Check it there. Hello, thank you. So yoga बहुत ancient technique है। ते word yoga आई है originally यूज जो दो चीज़ां join करने नूं। योग सो दो चीज़ां join करनियां। सो योगा दा मेन हैगा मीनिंग कि आपां जड़ा अपना ओन अपनी जड़ी सैल्फ आ ਇਹ ਆਪਾਂ join करनी आ डिवाइन दे नाल। सो योग करना है पूरा चंगी तरह इत्थे दा भी ते उत्ते दा भी टुगेदर टू थिंग्स बेसिकली। दो चीज़ां क्योंकि ਅਸੀਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਇਟਸ ਜਸਟ ਨੋਰਮਲ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਟ ਯੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਡਿਵਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਦੇ ਆ। ਸੋ ਯੂ ਆਰ ਟ੍ਰਾਈਂਗ ਬਿਕਾਜ਼ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਯੋਗਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਯੋਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਟੈਕਨੀਕਸ ਆ। फिजिकल एक्सरसाइज भी है, ब्रीदिंग भी है, तो फिर कई होर टेक्निक्स आ। ये फिर आपां नूं अपने अंदर नूं टेक्निक्स ले जांदियां अपने अंदर नूं, नहीं तो अपना जिहड़ा फोकस हुंदा बाहर हुंदा आ। जो कि नॉर्मल जिहड़ी ਅਸੀਂ कह लो भी फिजियोथेरेपी या इदा करते उन्हां दा हुंदा कि बाहरली जिहड़ी साडी सेहत है ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, पर योगा ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਦੀ आई थिंक ਜਿਹੜੀ ਹੀਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਜ਼ਨਟ ਇਟ? योगा ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਨੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਫਿਰ ਹੀਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਉਨਾ ਹੀ ਫਿਰ ਬਾਹਰੋਂ ਹੁੰਦਾ ਆ ਹੀਲਿੰਗ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੋਰੇ ਵੀ ਹੁਣ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਪਏ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਸੋਚਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ, ਯੋਗਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਆ। ਇਹ ਹੈਗਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ, डेली लाइफ स्टाइल है योगा, कल्ला सिर्फ फिजिकल एक्सरसाइज नेगा। बई तुसी जिदा जड़ा फिजियो आ मैं देखिया काफ़ी उन्हीं जड़े मूव्स वो योगा दे मूव्स आ जड़े एक्सरसाइज करते हैं, है ना? पोस्चर्स आई हैव सीन दैट इज वेल कि योगा तो जड़ी स्पेशली फिजियोथेरेपीज वाले अगर असी उन्हां दे मूवमेंट्स देखिए या जड़ा वेट लूज लई या कई बार ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी जड़ियां दसदे ने, इट्स फ्रॉम ओल्डन टाइम तो कह लो भी जड़ी योगा दी चोरी कीतियां लगदी बहुत काफ़ी चीज़ां योगा तो आई ना। योगा करके कल्ला योगा एक्सरसाइज नहीं, ब्रीदिंग सिस्टम भी आ जिहड़ा प्राणायाम आया, ब्रीदिंग टेक्निक्स बहुत सारियां आ योगा दे विच आउंदियां, जिद्दां डिफरेंट टाइप्स ब्रीदिंग। जिद्दां हुण एक ब्रैथ आ, जिद्दां हुण तैनूं जे बहुत गुस्सा आया होवे ते तू अपना दिमाग थोड़ा हल्का करना है, काम करना जिहड़ा कि आया रहिंदा सम टाइम ब्रीदिंग दे नाल, है ना? तुसीं एक ब्रैथ है उन्होंने शैताली ब्रैथ कहते हैं, जिदा कूलिंग ब्रैथ आ, वो टंग नूं है ना जीव नूं रोल करके तो अंदर नूं साह लेना, तो फिर वो जिहड़ी है ना ब्रैथ आ वो बहुत कूल ब्रैथ हुंदी आ। ट्राई करो इदा, देखो इदा टंग नूं इदा रोल करके इदा गोल है ना करके इदा। ओह वाओ, सो कूल एयर ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਨਾ ਸਾਹ ਲੈਂਦੇ ਉਹ ਫਿਰ ਹੈ ਨਾ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਆਉਂਦੀ ਅੰਦਰ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਫਿਰ ਨੱਕ ਦੇ ਸਾਣੀ ਲੈਣਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਹੀਟ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਆ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਨਾ ਠੰਡਾ ਸਾਹ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦ ਮੇਨ ਪਰਪਸ ਆਫ ਯੋਗਾ ਕੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ? ਉਹਦਾ ਤੇ ਮੈਨੀ ਰੀਜ਼ਨਸ ਨੇ, ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਪਰਪਸ ਹੋਣ ਕਿ ਯੋਗਾ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਵਾਈ? ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਯੋਗਾ ਹੈਗਾ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਚੀਜ਼ ਆ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਾਈਜ਼ਡ ਆ ਕਰਕੇ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਨੀਡ ਆ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ
ਤੁਹਾਡੀ ਨੀਡ ਆ ਉਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੋ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਯੋਗਾ ਦੀ ਨੀਡ ਆ ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਰੀਥਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗ ਥੋੜਾ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨਾ ਆ ਬਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੇ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪੇਨ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਤੇਰੇ ਬੈਕ ਤੇ ਪੇਨ ਹੋਊਗੀ ਜਾਂ ਬਾਂਹ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਪੋਸਚਰਸ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਆ ਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਨੀਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੇਰੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਾਈਜ਼ਡ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਲਾਸਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਹੈ ਨਾ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੋਸਚਰਸ ਕਰਦੇ ਆ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਠੀਕ ਆ ਬਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ ਬਟ ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਨੀਡ ਉਹ ਪਰਸਨਲਾਈਜ਼ਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗਰੁੱਪ ਸੈਸ਼ਨ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ YouTube ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਚੈਨਲਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਯੋਗਾ 6 ਜਾਂ 7 ਸੈਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਇਟਸ ਜਸਟ ਫॉर ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਬੈਨੀਫਿਟ ਉਹ ਸਿਰਫ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਬੈਨੀਫਿਟ ਆ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਰਕੇ ਬਰੀਥਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਬਟ ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਨੀਡ ਹੋਊਗੀ ਉਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਨੀਡ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਫਿਜ਼ੀਓ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਹੀ ਦੱਸਦੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਨੀਡ ਦੇ ਆ ਹਨਾ ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਉਹ ਯੋਗਾ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਆ ਕਰਕੇ ਉਹ ਫਿਜ਼ੀਓ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਇੰਜਰੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪੇਨ ਹੋਵੇ ਫਿਜ਼ੀਓ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ 2-3 ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰੋ ਉਹ ਫਿਰ ਪਰਸਨਲਾਈਜ਼ਡ ਨੀਡ ਹੋ ਗਈ ਆ ਉਸ ਪਰਸਨ ਲਈ ਹੈ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਯੋਗਾ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਆ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਾਈਜ਼ਡ ਨੀਡ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਯੋਗਾ ਸਿਰਫ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜਿੱਦਾਂ ਮਿਸਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਵੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਵੀ ਯੋਗਾ ਸਿਰਫ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਟੈਕਨੀਕ ਯੋਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆਉਂਦਾ ਆ ਯੋਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਦਾਣਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਆਪਣਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਜਿੱਦਾਂ ਡਾਇਟ ਵਗੈਰਾ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਫਿਰ ਇਹ ਯੋਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜਿੱਦਾਂ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਸਾਈਡ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਆ ਬਹੁਤ ਯੋਗਾ ਬਹੁਤ ਬਿਗ ਆ ਸੋ ਇੱਕ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਯੋਗਾ ਵਾਸਤੇ ਆਂਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਯੋਗਾ ਸਿੱਖਣਾ ਤੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸਟ੍ਰੇਟ ਵੇ ਚਲੋ ਵੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਤਾ ਕਿ ਵਟ ਪ੍ਰੋਸਪੈਕਟਸ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਯੋਗਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਉਣ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਨੇ 1 to 1 ਆਉਣਾ ਹੋਵੇ 1 to 1 ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਾਫੀ ਕੁਐਸਚਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਾਇਟ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਫਿਰ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕੋਈ ਪਿੱਛੇ ਇੰਜਰੀਜ਼ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਸਟੇਟਸ ਕੀ ਮੂਡ ਬਾਰੇ ਜੇ ਲੋ ਮੂਡ ਆ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੁੱਛਦੀ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਫਿਰ ਫੈਮਿਲੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪੁੱਛਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਆ ਕਰਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ ਨਾ ਸੋ ਹੈਰੈਡਿਟਰੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਦਾ ਅਲਰਟ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੋ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੁੱਛਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਮੈਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 1 to 1 ਆਉਣਾ ਹੋਵੇ ਯੋਗਾ ਲਈ ਸੋ ਮੈਡੀਕਲ ਟਰਮਸ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਕੋਈ ਮੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਵੀ ਇਹ 'ਚ ਕੰਸਰਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਰਟਨ ਮੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਯੋਗਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਐਨੀਬਾਡੀ ਕੈਨ ਡੂ ਇਟ ਨਹੀਂ ਯੋਗਾ ਐਨੀਬਾਡੀ ਕੈਨ ਡੂ ਇਟ ਹਾਂਜੀ ਬਟ ਮੈਡੀਕਲ ਪਹਿਲਾਂ ਐਡਵਾਈਸ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਯੋਗਾ ਕਈ ਪੋਸਚਰਸ ਹਾਂਜੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਡਾਊਨ ਡੌਗ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਫਿਰ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਰੀਥਿੰਗ ਇਨਵਰਟਡ ਉਹ ਇਨਵਰਜਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ ਸੋ ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਹੈ ਨਾ ਪੋਸਚਰਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਥ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਉਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਕਲਾਸਿਸ ਜਦੋਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਉਹ ਟੀਚਰ ਸਾਰੇ ਮੂਵਸ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੂਵਸ ਕਰਦੇ ਆ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਡੇਂਜਰਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ ਸੋ ਬਟ ਚੱਲਦਾ ਬਹੁਤ ਚੱਲਦਾ ਆ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿੱਦਾਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਸੈਂਟਰ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹੇ ਹੋਏ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਸਟ ਯੋਗਾ ਕਲਾਸਿਸ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵਿਦਆਊਟ ਐਨੀ ਕੋਈ ਹਿਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਐਜ਼ ਅ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਮੰਨ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਇਨ ਡੈਪਥ ਉਹਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਬਾਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਯੋਗਾ ਇਹਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਕੀ ਸੀਗੀ ਟੈਲ ਅਸ ਲਿਟਲ ਬਿਟ ਅਬਾਊਟ ਦ ਯੋਗਾ's ਹਿਸਟਰੀ ਇਹਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਬਹੁਤ ਓਲਡ ਹਿਸਟਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਓਲਡ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭੇ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਰੈਲਿਕਸ ਨਾ ਰੈਲਿਕਸ ਕੰਧ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਵ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਰੈਲਿਕਸ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਹਿੰਦੂਇਜ਼ਮ ਉਹਨੇ ਅਡੋਪਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਯੋਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਲਾਈਕ ਸੂਟਰਸ ਲਿਖੇ ਆ ਬਟ ਰਿਸਰਚ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ
ਇਹ ਯੋਗਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹਨਾ ਕਾਰਵਿੰਗਸ ਫਾਈਂਡ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀ 올ਡਨ ਰਾਈਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਉਹ ਕਰਦੇ ਸੀ ਯੋਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਅਡਾਪਟ ਹੋਇਆ ਜਿੱਦਾਂ ਹਿੰਦੂਇਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਡਾਪਟ ਹੋਇਆ ਯੋਗਾ ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ ਆ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਪਤੰਜਲੀ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਲਿਖੇ ਸੀਗੇ ਯੋਗਾ ਦੇ ਸੂਤਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਨੌਲੇਜ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕੰਪਾਇਲ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਫਿਰ ਜਿੱਥੋਂ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਸਹੀ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਇੱਦਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣੀ ਦੀਆਂ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਪਤੰਜਲੀ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਸਰਪੈਂਟ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਲੇਟੇ ਹੁੰਦੇ ਦਿਖਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸਰਪੈਂਟ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਸਰਪੈਂਟ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਸਰਪੈਂਟ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਯੋਗਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ Oh, so it's like since this world basically ਜਦੋਂ ਦਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ old ਆ ਬਹੁਤ old ਆ so because I remember ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਵਗੈਰਾ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਜਿਮ ਵਗੈਰਾ recently ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਿਦਿਨ 10 years ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਇਆ ਅਗਰ ਵਿਦਿਨ 10 years we can say but ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਯੋਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਬੇਸਿਕ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਯੋਗਾ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹ ਸਟਿਲ ਹਜੇ ਯੋਗਾ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰੈਦਰ ਦੈਨ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਜਿਮ ਪਰ ਹੁਣ ਰੀਸੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਨਿਊ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਮਸ ਆ ਗਏ ਨੇ ਜਿਮਸ ਆ ਗਏ ਹੈ ਇਸੇ thing is yoga ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਸੀਗਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਟ ਯੂ نو ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੇਸ਼ਨਸ ਬਹੁਤ ਹੋਏ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਮੁਗਲ ਜਿਹੜਾ ਐਮਪਾਇਰ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹਨੇ ਕਾਫੀ ਵਾਈਪ ਆਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਯੂ نو ਗੋਰੇ ਆ ਗਏ ਸੀਗੇ ਕਾਫੀ ਇਨਵੇਸ਼ਨਸ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਏਂਸ਼ੀਅੰਟ ਨੌਲੇਜ ਸੀਗਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹੈ ਨਾ ਲੂਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਗੋਰੇ ਗਏ ਸੀ ਨੀ ਲਿਨੀਏਜਸ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਯੋਗਾ ਦੇ ਲਿਨੀਏਜਸ ਸੀ ਨਹੀਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਸਾਰੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ ਯੂ نو ਬਹੁਤ ਆਪਣਾ ਨੌਲੇਜ ਸੇਕ੍ਰੇਟ ਨੌਲੇਜ ਇੰਨਾ ਏਂਸ਼ੀਅੰਟ ਨੌਲੇਜ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਗੋਰਿਆਂ ਨੇ ਸੋ ਦੈਟ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੋਰ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ ਯੋਗਾ ਦਾ ਵੀ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਲੂਜ਼ ਕਰਤੀਆਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਟ ਇਹ ਗੁੱਡ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਬਈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨੌਲੇਜ ਸਾਰਾ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ ਸੋ ਇਹ ਗੁੱਡ ਚੀਜ਼ ਆ ਬਈ ਯੂ نو ਫॉर ਐਵਰੀਬਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਜਿੱਦਾਂ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਨੌਲੇਜ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇ ਰਿਸੀਵਿੰਗ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਦੇयर इज ਅਨਦਰ ਵੇ ਯੂ ਆਰ ਗੈਟਿੰਗ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਯੋਗਾ ਦੀ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕੀ ਟੈਕਸਟ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨਾ ਟੈਕਸਟ ਵਗੈਰਾ ਹੈਗੇ ਆ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਰਹਿ ਗਏ ਆ ਕਾਫੀ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਡਿਸਟਰੋਏ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤ ਹੈਗੇ ਟੈਕਸਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡਿਸਾਈਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਕਾਫੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵੀ ਵਧੀ ਹੈ ਯੂ نو ਸੋ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਹੋਈ ਆ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ ਨਾ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਕਰਨਾ ਸੋ ਉਹਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਵੀ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਸੋ ਯੂ نو ਕਾਫੀ ਜਿੱਦਾਂ ਅਮਰੀਕਨਸ ਗੋਰੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਹਿਸਟਰੀ ਵੀ ਪਿਛਲਾ ਸਾਰਾ ਯੂ نو ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨੇ ਅਮਰੀਕਨਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਧਾਇਆ ਸੀ ਯੋਗਾ ਵੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਹ ਦੈਟਸ ਸਟ੍ਰੇਂਜ ਯਾ ਸੋ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਯੂ نو ਜਦੋਂ ਗੋਰੇ ਕਿ ਉਹ ਸੀ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੋਗਾ ਤਾਂ ਵਾਈਪ ਆਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਬਟ ਉਹ ਫਿਰ ਆਪ ਵੀ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਸੋ ਚੋਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਯੋਗਾ ਬਿਕਾਜ਼ ਯੋਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬੈਨੀਫਿਟ ਬਹੁਤ ਨੇ ਅਗਰ ਸੋਚਿਆ ਜਾਏ ਹੈ ਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤੇ ਕਈ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਯੂ نو ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਯੂ نو ਵੇਟ ਲਿਫਟਿੰਗ ਦਾ ਸਮਾਨ ਲਓ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਮਸ਼ੀਨ ਲਓ ਵੇਅਰ ਇਜ਼ ਯੋਗਾ ਯੂ ਨੀਡ ਯੋਰਸੈਲਫ ਐਂਡ ਦੈਟਸ ਇਟ that's right yoga ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਯੋਗਾ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕਰਦੇ ਆ ਯੋਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਲਥ ਬਾਰੇ ਜੇ ਕੋਈ ਹੈਲਥ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੇ ਹੈਲਥ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਵੀ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਯੋਗਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪੋਸਚਰਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਬਟ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਯੋਗਾ ਟੀਚਰ ਆ ਬਟ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਪੋਸਚਰਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸਾਰੇ ਪੋਸਚਰਸ ਯੂ نو ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਸਿੱਖਦੇ ਆਏ ਆ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਾਰੇ ਪੋਸਚਰਸ ਜਿੱਦਾਂ ਠੀਕ ਨਾ ਤੇ ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਯੂ نو
ਬਹੁਤ ਤਸੱਲੀ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਲੇਟ ਯੋਗਾ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀਗਾ ਟੀਚਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਈ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਸੱਲੀ ਮਿਲੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਟੀਚਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਪੋਸਟਰਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਲਟ ਹੋਈ ਹੋਆ। ਸੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਥੈਂਕ ਗॉड that's a big relief that's a big relief ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੋਣੇ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਪੋਸਟਰਸ ਯੂ نو ਜਿੰਨੇ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਿਖਾ ਸਕਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋਵੇ ਜੀ ਜੀ। ਸੋ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਬਾਡੀ ਵੀ ਜਸਵਿੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਅਲੱਗ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਬਾਡੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਬਚਪਨ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਦਾਂ ਉਮਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪੋਸਚਰਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੁੱਠੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਈਏ ਜਾਂ ਇਦਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਵਿਲ ਬ੍ਰੇਕ ਆਵਰ ਬੋਨਸ। ਸੋ ਕਈ ਨਹੀਂ ਕਈ ਹੈਗੇ ਕਿ ਸਟਰੋਂਗ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟਰੋਂਗ ਬੋਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਯੋਗਾਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੋ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਇਟਸ ਆਲ ਡਿਪੈਂਡ ਔਨ ਯੋਰ ਬਾਡੀ ਸਟਰਕਚਰਸ ਮੇਨਲੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਵਾਟਸ ਦ ਬੇਸਿਕ ਆਫ ਯੋਗਾ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਬੇਸਿਕ ਹੈਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰੈਥ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਯੋਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਬ੍ਰੈਥ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋ ਯੂ نو ਇਟ ਡਿਪੈਂਡਸ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਯੋਗਾ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਕਰਕੇ ਯੋਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਸਾਥ ਅਗਰ ਸਟਾਰਟ ਕਰੀਏ ਐਜ਼ ਯੂ ਸੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਰੀਥਿੰਗ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸਪੇਸ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਯੋਗਾ ਕਰਨਾ ਆ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਟ ਤੇ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੇਸ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਵੀ ਯੂ نو ਮੈਂ 10 ਮਿੰਟ ਲਈ ਕਰਨਾ ਜਾਂ 15 ਮਿੰਟ ਲਈ ਟਾਈਮ ਕੱਢਣਾ ਕਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਕੱਢਣਾ ਵੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਯੋਗਾ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਲਿਆਉਣਾ ਆ ਯੂ نو ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ। ਸੋ ਬਰੀਥਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਉਹ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਸਟ੍ਰੈਚਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਲਾਉਡ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਵਾਰਮ ਅਪ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਵਾਰਮ ਅਪ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਰ ਡਿਫਿਕਲਟ ਪੋਸਚਰਸ ਆ ਯੂ نو ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਲਾਉਡ ਆ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਥ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਯੋਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 12 ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਵੀ 12 ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨਾਲੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਵਾਈ ਇਟਸ ਅ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ 12 ਮੇਨ ਪੋਸਚਰਸ ਲਿਖੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਐਂਸ਼ੀਅੰਟ ਸਕ੍ਰਿਪਚਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਟਾਈਮ ਆਂਦੇ ਚੇਂਜ ਆਂਦੇ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਉਹ ਜਿਹੜੇ 12 ਮੇਨ ਜਿਹਦਾ ਪੋਸਚਰਸ ਸੀਗੇ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਹੈਡ ਸਟੈਂਡ ਸ਼ੋਲਡਰ ਸਟੈਂਡ ਪਲਾਓ ਫਿਸ਼ forward bend cobra locust ਉਹ 12 postures main postures ਲਿਖੇ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਯੂ نو ਹੋਊਗਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕਾਹਤੇ ਇਹ ਮੇਨ 12 postures ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਲਿਖੇ ਗਏ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ 12 ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਆ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਓਕੇ ਸੋ ਮੇਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜੇ ਯੋਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ 12 ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੇ ਬੇਸਿਕਲੀ। ਸੋ ਅਗਰ ਕੋਈ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਜਸਵਿੰਦਰ ਅਗਰ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਆਏ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਗੇ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨਮਸਤੇ ਵੀ ਯੋਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ। ਨਮਸਤੇ ਹੁੰਦਾ ਕਰਕੇ ਯੋਗਾ ਜਦੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਆ ਹੁਣ ਗੋਰੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਯੋਗਾ ਕਰਦੇ ਨਮਸਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਨਮਸਤੇ ਜਦੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਜੇ ਸੋਚੋ ਆਪਾਂ ਦੋਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਇੱਦਾਂ ਇਕੱਠੇ ਲਿਆ ਕੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਹਾਰਟ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਮੋਹਰੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ। ਓਕੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਰਟ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੈਗਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੱਕਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੋਨੇ ਇਹ ਮੈਸਕੁਲਿਨ ਫੈਮਿਨਿਨ ਇਕੱਠੀ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਹੈਡ ਬਾਓ ਕਰਦੇ ਇੱਦਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਹੈਡ ਬਾਓ ਕਰਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਹ ਫਿਰ ਕਹਿ ਨਮਸਤੇ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਇਕੱਲਾ ਵਰਡ ਦਾ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਬੋਡੀ ਆਪਣੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਇਹ ਨਾਲ ਦੋਨੇ ਜਣੀਆਂ ਹੈਂਡ ਇਨ ਹੈਂਡ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਸਿਰ ਨੀਵਾਂ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਯੂ نو ਨਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬੜੀ ਨਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬੜੀ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੋਨੇ ਸੇਮ ਆ। ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੇਮ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਮਾਈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਆ
ਉਹ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇਣੇ ਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਚੰਗਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਟਾਈਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਸੋ ਦੂਰੋਂ ਦੀ ਨਮਸਤੇ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਇਟਸ ਬੈਟਰ ਦੈਨ ਹੈਂਡਸ਼ੇਕ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲੋਂ। ਤੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਨਮਸਤੇ ਕਹਿ ਲਓ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਵਿਡ ਹੋਇਆ, ਕੋਵਿਡ ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਮਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਗੋਰੇ ਵੀ, ਪ੍ਰਿੰਸ ਚਾਰਲਸ ਨੇ ਵੀ ਨਮਸਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਨਮਸਤੇ ਇਹ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਡੀਪ ਮੀਨਿੰਗ ਆ ਇਹਦੀ। ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਗ੍ਰੀਟਿੰਗ ਵੀ ਆ, ਬਟ ਉਹਦਾ ਵੀ ਡੀਪਲੀ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਇਹਦੀ ਹੈ ਨਾ ਮੀਨਿੰਗ ਆ। ਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਸਿਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਅਗਲਾ ਅਗਰ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਵੀ ਹੋਏ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹਨੇ ਹੁਣ ਸਿਰ ਨੀਵਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹੀਏ, ਹਨਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਇੱਕ ਪਿਆਰ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਗਲਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਹਾਏ ਕਹੀਏ ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਜੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਏਦਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ ਜੋੜਨਾ, ਸਿਰ ਨੀਵਾ ਕਰਨਾ, ਨਮਸਤੇ ਕਹਿਣਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੀ ਗੱਲ ਆ। ਆਪਾਂ ਨਾਲੇ ਆਪਣੇ ਹਾਰਟ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿਲੋਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦਿਲੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸੋ ਇਟਸ ਨਾਟ ਜਸਟ ਨਮਸਤੇ, ਕੱਲਾ ਨਮਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਨਮਸਕਾਰ ਵੀ ਇਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਹਨਾ। ਤੇ ਸੇਮ ਚੀਜ਼। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਹੁਣ ਹੱਥ ਜੁੜ ਗਏ ਆ ਸਾਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। ਸੋ ਜਸਵਿੰਦਰ, ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਵੀ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, 8 ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ। 8 ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਜਿਹੜਾ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਆ ਉਹ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਿਹੜਾ 8 ਲਿੰਬਸ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਪਤੰਜਲੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਸੂਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ 8 ਲਿੰਬਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਹੈਗਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ, ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ 8 ਲਿੰਬਸ ਆ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਲਿੰਬ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਯਮਸ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਹੈਗਾ ਪਹਿਲਾ ਯਮਸ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੋਰ ਵੀ ਫੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾ ਹੈਗਾ ਅਹਿੰਸਾ ਹੁੰਦਾ ਵੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਰਕੇ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾਨ ਵਾਇਲੈਂਸ ਵੀ ਕਰਕੇ। ਆਪਾਂ ਵਾਇਲੈਂਸ ਆਪਣੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਗਲਤ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲਾਂ, ਉਹ ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਦੁਖਣਾ ਆ, ਇਹ ਫਿਰ ਵਾਇਲੈਂਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਬਸ। ਸੋ ਇਟਸ ਹਥਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਸੋ ਇਹ ਫਰਸਟ ਵਨ ਹੈਗਾ ਅਹਿੰਸਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਹੈਗਾ ਸੱਤਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਸੱਤਿਆ ਇਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਵੇ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ। ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਲਾਈਫ ਟਰੀਟ ਕਰਨਾ, ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸੱਚਾਈ ਹੋਵੇ। ਸੱਤਿਆ ਟਰੂਥ ਬੋਲਣਾ, ਟਰੂਥ ਕਰਨਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਟਰੂਥ ਫੋਲੋ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਬਣਾਉਣਾ। ਸੋ ਦੂਸਰਾ ਹੈਗਾ ਅਸਤਿਆ, ਇਹਦਾ ਹੈਗਾ ਮੀਨਿੰਗ ਨੋਨ ਸਟੀਲਿੰਗ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਬਹੁਤ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਟੀਲਿੰਗ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਬਗੈਰ। ਇਹਨੂੰ ਸਟੀਲਿੰਗ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਸਟੀਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਹ ਅਸਤੀ ਆ, ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਯਮਸ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੇਅਰਫੁਲ ਰਹਿਣਾ, ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ। ਇਹ ਪਿਓਰਿਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਿਓਰਿਟੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਬਟ ਜੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੱਤਿਆ ਆ, ਆਪਾਂ ਸੱਤਿਆ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਵ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੂਸਰੇ ਹੱਥੋਂ ਸਟੀਲਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ, ਉਸੇ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ। ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗਾਂ ਵਧਾਉਣਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਗਿਆ, ਜੈਨਰੋਸਿਟੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੀ ਕਲਾਸ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਬਈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੈਟ ਭੁੱਲ ਗਈ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਲੌਕ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਕੁਛ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਦੂਏ ਦੀ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਕਰੋ, ਜੈਨਰਸ ਬਣੋ, ਹਨਾ। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਜੈਨਰੋਸਿਟੀ। ਵੀ ਪ੍ਰਗਿਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਕੱਲਾ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ, ਜੈਨਰਸ ਬਣਨਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਵੀ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਕਰੋ। ਸੋ
ਇਹ ਸਾਰੇ ਯਮਸ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਯਮਸ ਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਯਮਸ ਆਪਾਂ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਨਿਯਮਸ ਦਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਨਿਯਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਸੁੱਚਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਸੁੱਚੀਆਂ ਰੱਖਣੀਆਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਆਹ ਪਹਿਨਿਆ, ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ ਵੇ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਆ ਤੇ ਉਹ ਕਰਕੇ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੰਪਿਓਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆ। ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਡਰਿੰਕ ਲਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਾਈਕ ਕਰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜੂਠ ਪੀਣੀ, ਸੋ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੁੱਚੀਆਂ ਰੱਖਣੀਆਂ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੈ ਨਾ, ਸੁੱਚਮ ਰੱਖਣੀ ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਸੋ ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਸੰਤੋਸ਼ ਆ, ਕੰਟੈਂਟਮੈਂਟ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੰਟੈਂਟ ਰੱਖਣਾ ਵੇ। ਕੰਟੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆ ਵੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਵੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਉਹ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਵੀ ਰੱਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ, ਕੰਟੈਂਟ ਰਹੋ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣ। ਤੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਏ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਜਿੱਦਾਂ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਨਾ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸੀ ਨਮਸਤੇ ਬਾਰੇ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨਿਯਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਨਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਈਸ਼ਵਰਾ ਪ੍ਰਾਣੀਦਾਨਾ, ਸਰੈਂਡਰ। ਈਸ਼ਵਰਾ ਇਹ ਰਿਸਪੈਕਟ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੇਣੀ ਜਿਹੜੀ ਨੋਟ ਜਸਟ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦਈਏ, ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਐਨੀਮਲਸ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬਣਾਈ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇੜ ਪੌਦੇ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਰਿਸਪੈਕਟਿੰਗ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟਲ ਸਾਡਾ ਕਿਸ ਲਈ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ, ਹੁਣ ਕੋਵਿਡ-19 ਜਿੱਦਾਂ ਹੈਗਾ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਸਾਰੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਅਗਰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਸੀਗੀ। ਬਟ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਡੀਪਲੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਪਲ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਬੀ ਫੋਲੋ, ਦੇ ਹੈਵ ਟੂ ਫੋਲੋ ਬੇਸਿਕਲੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ, ਬਟ ਭਾਵੇਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੁਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਟ ਹੈਪਨ ਫॉर ਅ ਰੀਜ਼ਨ। ਸੋ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੇਣੀ ਤਾਂ ਆਈ ਵਿਲ ਸੇ ਦੈਟਸ ਅ ਗ੍ਰੇਟ ਥਿੰਗ, ਸੋ ਵੀ ਵਿਲ ਗਿਵ ਇਟ ਐਵਰੀ ਟਾਈਮ। ਸੋ ਹੋਰ ਦੂਸਰਾ ਥਰਡ ਲਿੰਬ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਸਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਬੈਠੇ ਆ, ਆਸਨਾ ਕਿਹੜੀ ਆਸਨਾ ਦੇ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ, ਇਸ ਲਿੰਬ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦੇ ਪੋਸਚਰਸ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ 8 ਲਿੰਬਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਲਿੰਬ ਫੜ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਸਚਰਸ ਆ ਲੋਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਇਹ ਯੋਗਾ ਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇਖ ਲਓ ਜਸਵਿੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਲਾਸਟ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਲਾਸਟ ਥਰਡ ਵਨ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਆਸਨਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪੋਸਚਰ। ਆਸਨਾ ਦਾ ਇਹ ਮੇਨ ਮੀਨਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਆਸਨਾ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਆਸਨਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ, ਆਸਨ ਕਿੱਦਾਂ ਲਗਾਇਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸੋ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹਦਾ ਇਹ ਮੀਨਿੰਗ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਜਿੱਦਾਂ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਪੋਸਚਰਸ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧਾਇਓ ਆ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਸੀਗੇ ਜਿੱਦਾਂ, ਹੈ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੋਰਿਆਂ ਨੇ ਵਧਾਇਓ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਵਧਾਏ ਹੋਏ ਆ ਬੇਸਿਕਲੀ, ਪਰ ਆਸਨ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਯੋਗਾ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈਗਾ, ਯੂ ਕੈਨ ਸੇ, ਬਟ ਇਟਸ ਨਾਟ ਕਿ ਵੀ ਸਾਰਾ ਯੋਗਾ ਆਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਨਕਲੂਡ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜਿੱਦਾਂ ਜਸਵਿੰਦਰ ਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ, ਸੋ ਇਟਸ ਅ ਪਾਰਟ ਆਫ ਇਟ। ਬਟ ਜਿੱਦਾਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਯੋਗਾ ਸਿੱਖਣਾ ਤੇ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਬੈਲੈਂਸ ਆਈ ਥਿੰਕ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ ਯੋਗਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ, ਇਜ਼ਨਟ ਇਟ ਜਸਵਿੰਦਰ? ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਸਨਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਪੋਸਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਹੈਡ ਸਟੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਮੇਨ ਮੀਨਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਆ ਸਟਿਲਨੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਡੂੰਘਾ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਲਿਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਡੂੰਘਾ ਧਿਆਨ ਫਿਰ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਸਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਦੋਵੇਂ ਕਨੈਕਟ ਹੋ ਕੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ ਯੋਗਾ। ਇਟਸ ਨਾਟ ਵੈਰੀ ਕਿ ਜਸਟ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ, ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਨਹੀਂ, ਹਾਂਜੀ ਮੈਂਟਲੀ। ਆਈ ਮੀਨ ਜਿਹੜੇ ਯੋਗਾ ਕਰਦੇ ਆ ਬਰੀਥਿੰਗ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਮੈਂਟਲੀ ਵੀ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਜਿਮ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਆਰ ਨਾਟ ਮੈਂਟਲੀ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰਡ,
ਬਟ ਯੋਗਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਟਸ ਅ ਬਰੀਥਿੰਗ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਆਫ ਮਾਈਂਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਆਸਨ ਵਗੈਰਾ ਇੰਕਲੂਡ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਰਿਸਪੈਕਟ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਆ, ਤੇ ਇਟਸ ਅ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਵਟ ਵੀ ਬੀਨ ਹੀਅਰਿੰਗ ਫਰੋਮ ਪੀਪਲ, ਬਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿ ਯੂ ਨੋ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਦੇਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਯੈਸ, ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਆਸਨਾ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਆ, ਦੂਸਰਾ ਨੈਕਸਟ ਲਿੰਬ ਕਰਕੇ ਨਾ, ਟੋਟਲ 8 ਲਿੰਬਸ ਆ। ਸੋ ਆਸਨਾ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਲਿੰਬ ਆਉਂਦਾ ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਆਸਨਾ ਆ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਬੈਠਣਾ ਆ, ਜਾਂ ਯੂ ਨੋ ਆਸਨ ਕਿੱਦਾਂ ਲਾਉਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਸੋ ਆਸਨ ਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਯੂ ਨੋ ਬਰੀਥਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ ਫਿਰ ਕਾਫੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਬਰੀਥਿੰਗ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ਸ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਕੱਲੇ ਲਿੰਬਸ ਆ। ਸੋ ਦੂਸਰਾ ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ ਪ੍ਰਤਿਆਹਾਰਾ। ਪ੍ਰਤਿਆਹਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਵੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਲਿਜਾਣਾ ਸਾਰਾ ਆਪਣਾ ਇਹ ਧਿਆਨ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਆ ਹੈ ਨਾ ਅੰਦਰ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਲਿਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਦਾਂ ਕੌਨਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਕਸ ਆ, ਦਾਰਨ ਜਿਹਦੀ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਸਮਟਾਈਮ ਹੈ। I think concentration ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ I mean ਕਿਉਂਕਿ ਯੋਗਾ I think any age people can do it, ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਮਰ, ਐਂਡ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਨਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਯੋਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਜਸਵਿੰਦਰ, ਕਿ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਯੋਗਾ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਨਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਐਡਵਾਈਸ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਯੋਗਾ ਕਰੋ, ਹਨਾ? ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕਾਫੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧਿਸਟ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਯੋਗਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਕੋਈ ਏਜ ਲਿਮਿਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਯੂ ਕੈਨ ਸਟਾਰਟ ਸੂਨ ਐਸ ਜਿੰਨਾ ਜਦੋਂ ਸੁਰਤ ਆਉਂਦੀ ਆ ਵੀ ਬੱਚਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਯੋਗਾ। ਬਰੀਥਿੰਗ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਫਿਰ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ। ਕਾਫੀ ਬੁੱਧਿਸਟ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਯੂ ਨੋ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ, ਯੋਗਾ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਲੈਂਦੇ ਆ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਯੋਗਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹ ਹੈਲਪਫੁਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਯੂ ਨੋ ਮੈਂਟਲੀ ਇਲਨੈਸ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਬ੍ਰੇਨ ਜਿਹੜਾ ਰਿਲੈਕਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੀ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਥਰੂ ਵੈਰੀ ਸਟ੍ਰੈਸਫੁਲ ਪੀਰੀਅਡ ਟਾਈਮ, ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਸਟ੍ਰੈਸ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਬਰੀਥਿੰਗ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੈ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਸਨ ਵਗੈਰਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੈਠਣ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਬ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਰਿਲੈਕਸ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕੌਨਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਵਧੀਆ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਕੌਨਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਟ ਲਿੰਬ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਧਿਆਨ। ਵੀ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਲਾਉਣਾ ਆ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਲਾ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਲਾਉਣਾ, ਧਿਆਨ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਣਾ ਆ, ਜਾਂ ਧਿਆਨ ਲਾ ਕੇ ਕੋਈ ਪੋਸਚਰ ਕਰਨਾ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਉਂਦਾ ਲਾਸਟ ਲਿੰਬ ਜਿਹੜਾ 8th ਲਿੰਬ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਾਧੀ। ਸਮਾਧੀ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਨ ਵਨਨੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮਿਲਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਬਲੈਸ, ਯੂ ਨੋ। ਸੋ ਯੋਗਾ ਦੇਖ ਲਓ ਬਲੈਸ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਪਾਵਰਫੁਲ। ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਸਟੇਜਸ ਆ ਯੂ ਨੋ ਯੋਗਾ ਦੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਆ ਕਰਕੇ। ਪਹਿਲੇ ਲਿੰਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੈ ਨਾ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਟੇजेस ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਫਿਰ ਹੈ ਜਸਵਿੰਦਰ। ਸੋ 8 ਸਟੇजेस ਨੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ। ਸੋ ਲਾਸਟ ਸਟੇਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਸਮਾਧੀ ਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਸਮਾਧੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ? ਸਮਾਧੀ ਜਿੱਦਾਂ ਨੋਰਮਲੀ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਆ ਵੀ ਯੂ ਨੋ ਕੋਈ ਸਮਾਧੀ ਚ ਲੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ, ਹੈ ਨਾ? ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਟਸ ਅ ਵੈਰੀ ਐਕਟਿਵ ਥਿੰਗ। ਯੋਗਾ ਸਮਾਧੀ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਧੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਨਾ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਲਿਜਾਂਦੇ ਆ, ਯੂ ਨੋ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜਿੱਦਾਂ ਲੰਬੇ ਟਾਈਮ ਲਈ ਆਪਣਾ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਇੱਕ ਪੋਸਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਲਈ, ਹੈ ਨਾ? ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਹੈ ਨਾ ਮਾਈਂਡ ਸਟਿਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਯੂ ਨੋ ਧਿਆਨ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਮਾਈਂਡ ਸਟਿਲ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਨੈਕਟਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰਲੀ ਐਕਸਟਰਨਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ ਨਾ ਸਾਰਾ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਆ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਨੈਕਟਡ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰਲੇ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟਡ ਆ।
ਇਹ ਫਿਰ ਸਮਾਧੀ ਆ। ਓਕੇ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕਦਮ ਸੁੰਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਜਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਨੈਕਟਡ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਨਲੀ ਕਨੈਕਟਡ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜਿੱਦਾਂ ਖੁਸ਼ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਬਲਿਸ ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਬਲਿਸ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਫੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਡਿਸਕਨੈਕਟਡ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਕਨੈਕਟਡ ਨਹੀਂ ਹੋ। देयर इज ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪੈਂਦਾ, ਅਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਅਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਯੋਗਾ ਜਸਵਿੰਦਰ, ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਆਈ ਵਿਲ ਕੰਪੇਅਰ ਅਗੇਨ ਵਿਦ ਫਿਜ਼ੀਓ, ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਨੀ ਆ, ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਆ। ਸੋ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਿਮ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ 5 ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼, 2 ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿ ਯੋਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਕੋਈ ਰੂਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਟਨ ਡੇਜ਼ ਇਨ ਅ ਵੀਕ ਯੂ ਸ਼ੁੱਡ ਡੂ ਇਟ ਐਂਡ ਹੈਵ ਅ ਬ੍ਰੇਕ? ਨਹੀਂ, ਯੋਗਾ ਤਾਂ ਐਵਰੀਡੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਯੋਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 2-3 ਦਿਨ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਲਈ। ਯੋਗਾ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਰੂਟੀਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਕਰਕੇ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ, ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਕੁਝ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ, ਸ਼ਾਵਰ ਲੈਣਾ, ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣੇ, ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਕਰਨਾ, ਇਸੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਯੋਗਾ ਰੂਟੀਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਯੋਗਾ ਹੈ ਨਾ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਸੀਰੀਅਸਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਆ। ਜੇ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਜਿੱਦਾਂ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਜਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਟਾਈਮ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਮਿਸ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ। ਫਿਰ 1-2 ਦਿਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਯੋਗਾ, ਫਿਰ ਮਿਸ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਹੈ ਨਾ। ਇਟਸ ਸਟ੍ਰੈਸ ਫ੍ਰੀ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਜਿੱਦਾਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਵੀ, ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਵੀ, ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਸਵਾਦ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਯੋਗਾ ਦੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਟਸ ਅ ਉਹ ਫਿਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣਾ ਉਹ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਆ, ਫਿਰ ਯੋਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚਲੋ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਵੀ ਯੋਗਾ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਫ ਯੂ ਟਰਾਈਂਗ ਐਵਰੀ ਡੇ, ਸੋ ਇਟਸ ਅ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਯੋਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਦਾਂ ਜਸਵਿੰਦਰ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਐਵਰੀ ਡੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਯੋਗਾ। ਤੇ ਅਨਦਰ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਨਾ, ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਯੋਗਾ ਦੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਇਸੇ ਯੋਗਾ ਦੇ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਹੁਣ ਡਿਪੈਂਡ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਸ਼ੋ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਕਾਫੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ ਆ, ਯੋਗਾ ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਫਲੈਕਸੀਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੋਡੀ ਦੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਫਲੈਕਸੀਬਿਲਿਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਯੋਗਾ ਦੇ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਯੋਗਾ ਕਰੋ, ਜੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਸੋ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੈਰੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਯੋਗਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ? ਮੇਨ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਾਈਕੋਥੈਰੇਪਿਸਟ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਮੇਨ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਏਰੀਆ ਹੈਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਬਾਰੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ, ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਬਟ ਓਵਰਆਲ ਜਿੱਦਾਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਫਲੈਕਸੀਬਿਲਿਟੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਫਿਰ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ ਪੀਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਾਫੀ ਮੈਨੂੰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਲੋਅਰ ਬੈਕ 'ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਪੇਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਦ ਦੀ ਮੈਂ ਯੋਗਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਕਾਫੀ ਮੇਰਾ ਲੋਅਰ ਬੈਕ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਦਾਂ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਫਿਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਸੋ ਕੋਈ ਇਹ ਜਿਹੇ ਲਾਈਕ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜੀ ਬਰੀਥਿੰਗ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਯੋਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਲੰਗਸ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਰੀਥਿੰਗ, ਬਟ ਜਿੱਦਾਂ ਫਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਸਮਾ ਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਕੇਅਰਫੁਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਟ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ ਬਰੀਥਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ, ਕਰਕੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਿਰ ਨਾ ਐਸਮਾ ਅਟੈਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ। ਸੋ ਉਹ ਕੇਅਰਫੁਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਬਰੀਥਿੰਗ ਲਈ। ਬਟ ਜੇ ਐਸਮਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬਰੀਥਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਲੰਗਸ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਆ,
ਤੁਹਾਡੀ ਚੈਸਟ ਖੁੱਲਦੀ ਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਰੀਥਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਅੰਦਰ ਆਕਸੀਜਨ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਕਸੀਜਨ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਨਰਜੀ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਲੱਡ ਸੈਲਸ ਰੀਨਿਊ ਕਰਦਾ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਰਵਸ ਜਿਹੜੀ ਨਰਵਸ ਸਿਸਟਮ ਆ, ਫਿਰ ਪੈਰਾਸਿੰਪੈਥਿਕ ਸਿਸਟਮ ਆ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰਿਲੈਕਸ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਆਪੇ ਕਿੰਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੁੰਦਾ ਆ ਸਾਰੇ ਮੈਂਟਲੀ ਵੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿੱਦਾਂ ਫਿਰ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਬਹੁਤ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਯੋਗਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਮਿਲੇ ਸੀ, ਆਹ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ, ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਯੋਗਾ ਥੈਰੇਪਿਸਟ ਕੋਲ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ। ਵੀ ਥਿੰਕ ਅਬਾਊਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਯੋਗਾ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਇਲਾਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਐਂਡ ਸਮ ਪੀਪਲ ਮਸਟ ਕਮ ਟੂ ਯੂ ਸੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਨਰਜੀ ਮੇਰੇ 'ਚ ਆਈ ਹੈ। ਯੋਗਾ ਕਰਕੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਐਨਰਜੀ ਬਹੁਤ ਫੀਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਐਨਰਜੀ ਮਿਲਦੀ ਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰੀ ਜਾਵੋ ਨਾ ਯੋਗਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਨਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਨਰਜੀ ਮਿਲਦੀ। ਕਰਕੇ ਯੋਗਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਰੀਥਿੰਗ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਨੈਕਟਡ ਆ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਬਰੀਥਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਰਮ ਅਪ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਬਰੀਥਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਬਰੀਥਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਬਲੱਡ ਸੈਲਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਰੀਨਿਊ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਬਲੱਡ ਸੈਲਸ ਰੀਨਿਊ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਮਿਲਦਾ ਆ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਆਕਸੀਜਨ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬਲੱਡ ਸੈਲਸ ਆ ਉਹ ਹੈਲਥੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਆ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਡੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਬਣਨੀ ਚਾਲੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਿਊ। ਸੋ ਯੂ ਡੋਂਟ ਨੀਡ ਟੂ ਡੂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਸਰਜਰੀਜ਼ ਔਰ ਐਨੀਥਿੰਗ। ਯੋਗਾ ਕਰੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਡੀ ਹੈ ਨਵੀਂ ਬਣਨੀ ਚਾਲੂ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਗੋਰੀ ਆ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਥਾਈਲੈਂਡ ਤੋਂ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਮੇਨ ਕਿਰਿਆ ਹੈਗੀ ਆ ਫੇਸ ਯੋਗਾ। ਓਕੇ, ਉਹ ਹੈ ਨਾ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਆ ਵੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਸਰਜਰੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਕਰਾਵੋ, ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਹੈ ਨਾ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਦੱਸਦੀ ਆ ਵੀ ਆਹ ਇੱਦਾਂ ਫੇਸ ਯੋਗਾ ਕਰੋ, ਨਾਲੇ ਮੈਸਾਜ ਦੱਸਦੀ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਆਹ ਮੈਸਾਜ ਕਰੋ, ਆਹ ਮੈਸਾਜ ਕਰੋ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਉਹ ਫੇਸ ਯੋਗਾ ਦੇ ਅੰਡਰ ਲਿਆਉਂਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਪਿਕਚਰਸ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਆ ਵੀ ਆਹ ਦੇਖੋ ਇਹਨੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਸਰਜਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਫੇਸ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗਦਾ, ਇਹਨੇ 5 ਸਾਲ ਫੇਸ ਯੋਗਾ ਕੀਤਾ, ਇਹਦਾ ਫੇਸ ਏਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਡੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਨੋ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਆਈਡੀਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨੈਚੁਰਲੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਪਲਾਸਟਿਕ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਪੂਰਵਜਾਂ ਦੀ ਦੌਲਤ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਜਿਹੜਾ ਯੋਗਾ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੈਚੁਰਲੀ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚਿਹਰਾ ਹੈ ਨਾ ਨੈਚੁਰਲੀ ਗਲੋਇੰਗ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਆ। ਕਰਕੇ ਉਹ ਫਿਰ ਫੀਲ ਗੁੱਡ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਹੀ ਸੀ ਜਸਵਿੰਦਰ ਅੱਜ ਕਾਫੀ ਗਲੋਇੰਗ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਨੈਚੁਰਲ ਗਲੋ ਯਾਨੀ ਯੋਗਾ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਤੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਚਲੋ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਯੋਗਾ ਜਿਹਦਾ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਾਡੀ ਨਵੀਂ ਬਾਡੀ ਬਣਨੀ ਚਾਲੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਯੋਗਾ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਸਵਿੰਦਰ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਉਹ ਯੋਗਾ ਨਾ ਕਰਨ? ਉਹ ਫਿਰ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਵੇ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਜੇ ਡਾਕਟਰ ਕਹੇ ਵੀ ਯੋਗਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਸੋ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਪੋਸਚਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਪੋਸਚਰ ਉਹ ਵਾਲੇ ਨਾ ਕਰਨ, ਜਾਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਟ੍ਰੈਚਿੰਗ ਵਗੈਰਾ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਪੋਸਚਰਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਯੋਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਪੋਸਚਰਸ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੈ ਨਾ ਸਟ੍ਰੈਚਿੰਗ ਵਗੈਰਾ। ਸੋ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰੋ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਯੋਗਾ ਆ, ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਯੋਗਾ ਕਲਾਸਿਸ ਮਿਲਦੀਆਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ। ਸੋ ਉਹ ਹੈਗਾ ਯੋਗਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਆ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਉਹ ਕਲਾਸਿਸ ਆ। ਸੋ ਇਟਸ ਬੇਸਿਕਲੀ ਹਰੇਕ ਜਣਾ ਜਿਹੜਾ ਯੋਗਾ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਬੱਚਾ ਹੋਏ, ਬੁੱਢਾ ਹੋਏ, ਜਵਾਨ ਹੋਏ ਜਾਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਵੀਮਨ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ 'ਚ ਹੋਏ, ਯੋਗਾ ਇਜ਼ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਚ ਕਰਦੀ ਯੋਗਾ, ਇਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿੱਦਾਂ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਫਿਜ਼ੀਓ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਜ਼ੀਓ ਥੈਰੇਪਿਸਟ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਯੋਗਾ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਯੋਗਾ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲਦਾ ਆ।
ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋਗੇ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਈਜ਼ੀ ਜਿਹੜਾ ਯੋਗਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਰ ਸਕਣ, ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਜਿਹੜੇ ਈਜ਼ੀ ਹੋਣ, ਸੋ ਦੇ ਕੈਨ ਡੂ ਇਟ ਐਟ ਹੋਮ। ਔਰ ਯੋਗਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਯੋਗਾ ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਯੋਗਾ ਕੁੰਡਲਿਨੀ ਯੋਗਾ ਆ, ਇਹ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਕਈ ਮੂਵਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਬੈਠੇ ਹੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਬਾਹਾਂ ਚੱਕ ਕੇ ਫਿਰ ਬਰੀਦਿੰਗ ਕਰਨੀ ਆ, ਇੱਦਾਂ ਇੱਕ ਆਹ ਪੋਸਚਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਮੋਰ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਇੱਕ ਆਹ ਪੋਸਚਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੈਰ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੈ ਨਾ ਲੱਤਾਂ ਪੁੰਜੇ ਫਲੈਟ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਮੋਰ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲਿਆਉਣਾ ਆਪਣਾ ਅਪਰ ਬੋਡੀ ਇੱਦਾਂ, ਉਹ ਫਿਰ ਕਈ ਜਿੱਦਾਂ ਹੈਗੇ ਆ postures, so ਕੁੰਡਲਿਨੀ ਯੋਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਹਾਥਾ ਯੋਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਾਥਾ ਯੋਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਸਟ੍ਰੈਚਿਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸੋ ਉਹ ਕਾਫੀ ਖੜ ਕੇ ਕਰੀਦਾ ਹਾਥਾ ਯੋਗਾ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਸਾਈਡਵੇਜ਼ ਖੜ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਸਟ੍ਰੈਚਿਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਇਹ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਖੜ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਸਟ੍ਰੈਚਿਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇੱਦਾਂ ਉਂਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਸਟ੍ਰੈਚ, ਫਿਰ ਸਾਈਡਵੇਜ਼ ਸਟ੍ਰੈਚ ਇੱਦਾਂ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਨੂੰ, ਇਹ ਹਾਥਾ ਯੋਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਯੋਗਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਇੱਕ ਵਿਨਿਆਸਾ ਆ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਫਾਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ ਯੋਗਾ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕਦੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਮੋੜੋ ਕਦੇ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਮੋੜੋ, ਸੋ ਲੋਟ ਆਫ ਮੂਵਮੈਂਟ, ਉਹ ਆਈ ਥਿੰਕ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰਹੇਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਹੋਣਾ, ਨਾਲੇ ਜਿਹੜੀ એનર્ਜੀ ਫੁੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਉਹ ਈਜ਼ੀਲੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਆ ਨਹੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਕਾਫੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕੁੰਡਲਿਨੀ ਯੋਗਾ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਘਰ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਉਹ ਬੈਠੇ ਵਾਲੇ ਕਾਫੀ ਹੈ ਨਾ ਗੁੱਡ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਹੈ ਨਾ। ਜਸਵਿੰਦਰ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਈ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਬੇਸਡ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਡੇ ਵਿਊਅਰਸ, ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਬਰੀਥਿੰਗ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਬਿਕਾਜ਼ ਕਈਆਂ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਸਟ ਦੇ ਕੈਨ ਓਨਲੀ ਸਟੇ ਔਨ ਦ ਚੇਅਰਸ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਛਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲਾ ਚੇਅਰ ਤੇ ਬੈਠ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਚੇਅਰ ਯੋਗਾ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਚੇਅਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਾਫੀ ਯੋਗਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਬੈਕ ਲਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲਿਓ ਲੱਤਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰ ਫਿਰ ਸਕਦੇ, ਬੈਠੇ ਅਪਰ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਕਈ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਆਰਮਸ ਦਾ ਮੈਂ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦਿਖਾ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾਈਡਸ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਮੁੜ ਸਕਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਸਪਾਈਨ ਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਸਪਾਈਨ ਦਾ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇੱਦਾਂ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਬਾਂਹ ਲਿਆ ਕੇ ਦੂਸਰੀ ਬਾਂਹ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਮੋੜਨੀ, ਸਿਰ ਮੋੜਨਾ, ਇੱਦਾਂ ਇਹ ਹੈਗੇ ਸਪਾਈਨ ਦੇ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਨੈਕ ਦੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ਸ ਵੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਨੈਕ ਲਿਜਾਣੀ ਇੱਦਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਰਾਊਂਡ ਕਾਫੀ ਛੋਟੇ ਇੱਦਾਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਿਰ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਘੁਮਾਉਣਾ, ਸੋ ਇਹ ਸਿਰ ਦਾ ਨੈਕ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਸਪਾਈਨ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਾਹਾਂ ਦਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸਟਸ ਆ ਹੈਂਡਸ ਆ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਇਹ ਫਿਰ ਰਿਸਟਸ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਮੋੜਨਾ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਕਾਫੀ ਇੱਦਾਂ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਇੱਦਾਂ, ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ, ਸਿੰਪਲ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਬਾਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣਾ, ਇੱਦਾਂ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਸਿਰ ਇੱਦਾਂ ਚੱਕ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਾਫੀ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨਾ ਚੇਅਰ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਲੈਗਸ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਨਾ, ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਲੈਗ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਇੱਦਾਂ ਉੱਪਰ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਲੈਗ ਨੂੰ ਮੋਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗੋਡਾ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਮੋਰ ਨੂੰ ਲੀਨ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਫਿਰ ਕਾਫੀ ਸਟ੍ਰੈਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਦਾ ਵੀ ਇੱਦਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜਸਵਿੰਦਰ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਯੋਗਾ ਦੇ ਟੈਕਨੀਕਸ ਵੀ ਦੱਸੀਆਂ ਤੇ ਯੋਗਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਤੇ ਹਾਂਜੀ, ਐਜ਼ ਯੂਜੁਅਲ ਆਈ ਸੇ, ਮੈਂ ਅਕੇਲਾ ਹੀ ਚਲਾ ਥਾ ਸਫ਼ਰ ਪਰ ਲੋਕ ਮਿਲਤੇ ਗਏ ਔਰ ਇੱਕ ਕਾਰਵਾ ਬਣਤਾ ਗਿਆ। ਮਿਲਾਂਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ ਅਨਦਰ ਹਾਲ ਟਾਕ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਨਵੇਂ ਗੈਸਟ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਦ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਤੇ ਜਸਵਿੰਦਰ ਵੱਲੋਂ